يوم إلى الجود والكرم وزمان أنت حاكم زماني من العوج والهدى الميمون مستنى يوم تأتي الناس بالهدى يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام والبركة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع السلام والبركة أفلا يأتي رد العالم يوم إلى الجود والكرم وتجافى الأرض غيرك يبني الأرض بالبلد كل يوم نار ربيعاتي بالقرآن يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والبركة يا رسول الله سلام عليك يا ربيع السلام والبركة الفدياتي والعالم يوم إلى الجود رتبا برحمته وإلى الحسنى بحرمته رتبا برحمته وإلى الحسنى بحرمته وأقمنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفتي يا جيرة العالم يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر والفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق خلق لحكمة وطاع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه في الدارين وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته. فصل: وأما لفظ التشهد فثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 تشهدات، أحدها رواية ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang kami muliakan para imam Masjid Al-Munawwar, wabil khusus Ustadz Haji Aswin, Ustadz Jamal, Pak Abdullah, yang saya muliakan, hadirin hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membahas terkait masalah at-tasyahud di dalam solat. Kita sampai ke fasal lafaz yang dibaca ketika tasyahud. Ini cukup banyak riwayat terkait lafaz tasyahud. Ada yang pertama yang tadi saya bacakan, itu riwayat Ibnu Mas'ud dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab Sahih mereka. Ada riwayat kedua dari Ibn Abbas, at-tahiyyatu al-mubarakatu as-salawatu at-tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Ada juga riwayat ketiga, bacaan tasyahud dari sahabat Abi Musa al-Ash'ari. At-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin.
asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis riwayat Muslim. Ada juga riwayat dari Sayyidah Aisyah, at-tahiyyatu lillah wa salawatu wa thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa fi hadza faedatun hasanatun wa hiya anna tashahhudahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi lafzi tashahhudina. Riwayat yang lain dari sahabat bernama Abdurrahman ibn Abdul Al-Qari, beliau mengatakan, saya mendengar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau membaca at-tahiyyatu lillah, az-zakiyatu lillah, at-thayyibatu, as-salawatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Riwayat berikut juga dari Sayyidah Aisyah, at-tahiyyatu at-thayyibatu as-salawatu az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kemudian disebutkan riwayat yang lain dengan sigot yang sedikit berbeda. At-tahiyyatu as-salawatu at-thayyibatu az-zakiyatu lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi banyak sekali ya sigot tasyahud. Kalau yang paling afdol himpun semua. Kalau mampu. Saya juga tidak mampu juga himpun semua tasyahud. Jam'un nusus afdol. Kalau ada riwayat-riwayat doa yang marfu kepada Nabi, amalannya sama tapi doanya berbeda. Itu yang paling afdol apa? Jam'un nusus. Semua riwayat digabung jadi satu. Maka tidak semua mampu. Paling enggak kita ambil satu riwayat tadi. Paling tidak tiga riwayat. Dari Ibni Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, dari Ibni Abbas. Ada tambahan dari Sayyidina Umar dan Sayyidah Aisyah. Kalau Imam Syafi'i memilih pendapat yang paling afdol mengikuti riwayat Ibnu Mas'ud. Imam Syafi'i. Riwayat Ibnu Mas'ud yang paling awal tadi yang saya baca. Waruwina fil Muwatta wa Sunanil Baihaqi aidan bil isnadi sahih an Malik an Nafi' an Ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yatashahhadu fayaqul bismillah. Ini riwayat dari Ibnu Umar. Bismillah, at-tahiyyatu lillah, as-salawatu lillah, az-zakiyatu lillah, assalamu ala nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Syahidtu an la ilaha illallah, syahidtu anna Muhammadan rasulullah. Wallahu a'lam. Fahadhihi anwa' min at-tasyahhud qala al-Baihaqi. Imam Baihaqi mengatakan ini 3 jenis tasyahud yang paling kuat. Yang tadi saya sebut.
riwayat Ibnu Mas'ud, riwayat Ibni Abbas, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari. Menurut Imam Baihaqi, hadis Ibni Mas'ud wa Ibni Abbas wa Abi Musa, hadza kalamul Baihaqi wa qala ghairuhu ats-tsalatsatu shahihah wa asahhuha hadis Ibni Mas'ud. Kenapa Imam Baihaqi memilih 3 riwayat tasyahud 3 tersebut? Karena ketiga-tiganya riwayatnya sahih. Akan tetapi riwayat yang paling sahih adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Ini pernyataan Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, Al-Imamul Baihaqi, yang lahir tahun 384 Hijriah. Wa'lam annahu yajuz at-tashahhudu bi ayyi tashahhudin sya'a min hadhil madhkurat. Al-Imam An-Nawawi memberikan keterangan, ketahuilah bahwa tasyahud tadi yang diriwayatkan boleh kita pilih yang mana saja. Salah satu dari semua itu boleh kita pilih. Mungkin yang sudah biasa kita baca itu riwayat Ibnu Mas'ud, ya. At-tahiyatu. Ada tambahan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Rata-rata kita kan bacanya itu. Itu riwayat Ibnu Mas'ud dengan ada tambahan sedikit kata al-mubarakatuh. Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, mereka menyatakan paling afdolnya menurut Imam Syafi'i, saya koreksi tadi, Imam Baihaqi memilih riwayat Ibnu Mas'ud. Imam Syafi'i memilih riwayat Ibnu Abbas. Paling afdol riwayat Ibnu Abbas. Riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyatu al-mubarakatuh. Ini yang biasa kita baca. Jadi kita ini ngikut pendapatnya Imam Syafi'i. Karena tahiyatnya kita itu riwayat Ibni Abbas radhiyallahu anhu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini yang biasa kita baca. Jadi sekarang kita tahu nih, ternyata tasyahud yang biasa kita baca itu riwayat dari Ibni Abbas. Menurut Imam Syafi'i, riwayat ini yang paling kuat. Dan ini ma'thur. Ini ma'thur. Ma'thur artinya dari Nabi. Nabi yang ajarkan sigot at-tasyahud. Menurut Imam Al-Baihaqi, yang paling kuat adalah riwayat Ibnu Mas'ud. Yang paling awal tadi saya baca. Nah, di sini Imam Syafi'i mengatakan itu yang paling afdal riwayat Ibni Abbas. Dengan ada tambahan kata al-mubarakatuh. Qala Syafi'i wa ghairuhu minal ulama rahimahumullah wa likaunil amri fiha ala sa'ah wa takhir. Nah, di sini diberikan pilihan, sekalipun menyatakan itu paling sahih, akan tetapi pilihan kita memilih riwayat-riwayat lain itu boleh. Tapi kita sudah biasa riwayat Ibnu Abbas, ya. Riwayat Ibnu Abbas sudah biasa, ya kita teruskan saja. Ini sigot at-tasyahud, dia terbentuk lafadznya itu ketika Nabi Mi'raj. Nabi ketika berjumpa dengan Allah di peristiwa Mi'rajnya beliau memandang, ya. Ini terjadi banyak sekali penjelasan, ya.
Nabi melihat Allah itu bagaimana, itu nanti di bab akidah. Mungkin nanti di Imam Bonjol itu dibahas masalah itu. Ru'yatullah, melihat Allah itu jadi pembahasan panjang di dalam ilmu kalam. Panjang sekali. Ketika Nabi ta'ajub, makna melihat di situ ziyadatul ilm wa ma'rifah. Menambah ilmu dan ma'rifat tentang Allah. Karena Allah itu tidak bisa kita gambarkan. Tidak bisa kita imajinasikan. Dan jangan mengimajinasikan Allah. Dilarang. Nabi ketika berjumpa dengan Allah mengucapkan salam kepada Allah. At-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah artinya salam untuk Allah. Nah, Allah Ta'ala sigot salam yang bisa kita berikan kepada Allah tidak boleh assalam lillah. Kalau assalam sesama makhluk. Tapi salam kepada Allah menggunakan sigot at-tahiyatu lillah. Satu riwayat ini menunjukkan kecerdasan, kealiman, kepandaian istrinya Rasul, Sayyidah Khadijah Al-Kubra alaihassalam. Beliau paham nih cara mengucapkan salam kepada Allah. Nabi yatahannas di Ghari Hira. Nabi sedang beribadah di Gua Hira. Ketika menanti turunnya wahyu pertama yang akan turun, itu Nabi beribadah di Gua Hira. Sayyidah Khadijah selalu membawa bekal makanan. Ada kalanya Nabi turun dari Gua Hira pergi ke rumah di Makkah ya, ke rumah istri beliau, ke rumah beliau Sayyidah Khadijah, kemudian menyiapkan bekal, kembali lagi ke Gua Hira, ibadah di sana. Tapi ada kalanya bekal itu dibawakan langsung oleh Sayyidah Khadijah. Ternyata Allah memantau ini. Allah pantau perbuatan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah menyiapkan bekal, ada lauk pauk, ada makanan, ada minuman untuk dibawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bekal beliau beribadah di Gua Hira. Itu kadang bisa berhari-hari di situ Rasulullah, berpekan-pekan di situ. Allah pantau apa yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Diperintahkan Jibril turun ke bumi. Sebelum Sayyidah Khadijah sampai berjumpa dengan Nabi, Jibril terlebih dahulu turun ke bumi atas perintah Allah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iya Khadijah. Sebentar lagi Khadijah datang. Atatska wa ma'aha idamun fihi ta'amun wa syarabun." Dia sedang membawa bekal makananmu. Bayangkan ya, Jibril sampai bisa mengetahui serinci itu. Sayyidah Khadijah sedang bawa lauk, di dalamnya ada membawa makanan, minuman. Dan ini sebenarnya perhatian, inayah, wa riayah, wa himayah minallah. Allah sedang pantau Sayyidah Khadijah. Karena Allah yang perintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan ini kepada Nabi. Wahai Rasulullah, sebentar lagi Sayyidah Khadijah datang membawa makanan, membawa minuman. Apabila dia tiba menemui dirimu, maka sampaikanlah salam kepadanya dari Allah.
bukan presiden yang berikan salam, bukan raja, tapi yang berikan salam kepada Sayyidah Khadijah Rabbul Alamin. Fa'akri 'alaiha salam min rabbiha wa minni. Dan jangan lupa wahai Rasul, saya Jibril juga, tolong kau titipkan salam saya kepadanya. Siapa yang dapat salamnya Allah ketika dia hidup di dunia, maka dipastikan dia adalah penghuni surga. Fa'akri 'alaiha salam minni, fa'akri 'alaiha salam min rabbiha wa minni, wa basyirha bi baitin fil jannah. Kemudian wahai Rasul, sampaikan kepada Sayyidah Khadijah kabar gembira, Allah sudah bangun rumahnya di dalam surga. Orangnya masih di bumi, Pak. Ikhwan muslimin, orangnya masih hidup di dunia, tapi rumah di surganya sudah ada. Rumahnya sudah ada. Dalam satu riwayat, di dalam naskah Qasra, dibangun istana. La sakhaba fihi wala nasab. Dan rumah tersebut tidak ada berisik di dalamnya. Tenang, tidak ada suara berisik, dan tidak ada capek. Apa makna capek? Gak perlu lagi kita, kalau bahasa Ternate, bapel, tiap hari bapel, menyapu, bersih selalu. Jadi di surga gak ada itu, capek. Gak ada bersih-bersih rumah, selalu bersih. Saya dapat satu fawaid luar biasa dari Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Kenapa Allah sifati rumahnya Sayyidah Khadijah dengan sangat terperinci? Kasih kabar gembira kepadanya, wahai Rasulullah. Antum bisa bayangkan, dapat salam dari Allah, dapat salam dari malaikat Jibril, kemudian yang menyampaikan salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih luar biasa lagi, Allah berikan kabar gembira, diperinci, dibangun rumah untuk Sayyidah Khadijah, dan rumah itu gak ada suara berisik, tidak ada capek di dalamnya. Ada hikmah, ikhwan. Kenapa Allah sebutkan demikian? Karena Sayyidah Khadijah selama hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengeraskan suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan suaranya seperti orang berbisik di dalam rumahnya bersama Rasulullah, saking adabnya kepada Nabi Muhammad. Makanya Allah sifati rumahnya di surga gak ada suara berisik. Karena Sayyidah Khadijah selama hidup bersama Rasul tidak pernah mengeraskan suara di hadapan Rasulullah. Lalu berkata dengan ucapan yang baik. Ini zaman sekarang istri, ini ponosok. Ini suami ponosok. Biskotu. Nabi panggilnya kasih sayang. Ya Humaira. Imam Ali memanggil Sayyidah Fatimah, ya karimatan nisa, wahai wanita yang sangat mulia. Suaranya pelan, tidak pernah tinggi melebihi suara suami. Suaminya pelan, lebih pelan istri suaranya. Suaminya bicara lebih pelan lagi, istrinya lebih pelan lagi. Begitulah gambaran ilustrasi adab akhlak Sayyidah Khadijah kepada Nabi Muhammad. Dan inilah sosok istri yang ideal. Kita laki-laki teladannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita teladannya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Maryam binti Imran, Sayyidah Asia
bintu Muzahim, dan banyak perempuan-perempuan lainnya, Sayyidah Aisyah dan seterusnya. Yang kedua, ada kata rumah itu tidak ada capek. Tidak ada capek. Kenapa demikian? Karena selama Sayyidah Khadijah Al-Kubra hidup bersama Nabi, tidak pernah membuat Nabi itu lelah. Tidak pernah membebankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah menuntut apapun. Tidak pernah minta apapun kepada Rasulullah. Tapi sebaliknya hartanya, beliau kaya raya, pedagang sukses. Hartanya habis untuk Nabi, untuk dakwah fisabilillah. Ini saat ini Islam sampai kepada kita, salah satu barokahnya adalah perjuangan Sayyidah Khadijah. Hartanya habis untuk Rasul. Makanya dikatakan gak ada capek rumah tersebut. Tadi saya bahas bab salam kepada Allah. Coba lihat cerdasnya Sayyidah Khadijah. Tiba Sayyidah Khadijah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi katakan, wahai istriku, Allah menyampaikan salam kepadamu. Jibril juga menyampaikan salam kepadamu. Apa jawaban Sayyidah Khadijah? Inna Allah huwa salam, wa ala Jibril salam, wa alaikas salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sesungguhnya Allah itu as-salam. Maka kita gak boleh mengatakan assalamu lillah, karena as-salam itu Allah. Lantas bagaimana kita mengucapkan salam kepada Allah di dalam solat? At-tahiyyatu lillah, salam untuk Allah. Itu lafaz khos lillah, lafaz khusus untuk Allah dalam bentuk salam. Beliau jawab lagi, dan kepada malaikat Jibril juga salam, dan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salam, rahmat dan keberkahan. Ini Sayyidah Khadijah. Nabi cinta sekali kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, cinta sekali, gak bisa lupa jasanya. Di saat semua mendustakan Nabi, orang pertama yang membenarkan Nabi, beliau. Di saat Nabi berdakwah, di awal-awal begitu sulit, yang menghabiskan hartanya untuk dakwanya Nabi, beliau. Bahkan setelah wafatnya Sayyidah Khadijah, Nabi tidak pernah melupakan. Sampai-sampai ada salah satu istri Nabi cemburu. Sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Sembelih kambing, seekor kambing. Ingatnya kepada siapa? Teman-teman dekatnya Khadijah, kata Nabi. Tolong antarkan dagingnya kepada teman-temannya Khadijah. Dulu waktu Sayyidah Khadijah hidup, mereka selalu bersama Sayyidah Khadijah. Ada istri di depan. Sedikit-sedikit Khadijah, sedikit-sedikit Khadijah. Apa jawaban Nabi? Ruziktu hubbaha. Kenapa saya selalu sebut Khadijah, Khadijah? Karena Allah yang berikan rizki kepada saya mencintainya. Nabi waktu masuk ke kota Makkah, yang pertama kali terlintas di benak Nabi, fansibuli khimatan inda qabri Khadijah. Bangunkan kepadaku satu kemah yang berada di samping kuburannya Khadijah. Jadi Nabi nginap di sampingnya kuburannya Sayyidah Khadijah. Dibuat kemah. Begitu cintanya Rasul kepada Sayyidah Khadijah alaihassalam. Ummul Mukminin, ibunya kita orang-orang beriman. Ibunya kita. Nabi diberikan keturunan semuanya dari anaknya Sayyidah Khadijah, kecuali Ibrahim dari Maria Kiptiyah.
Nabi wafat di usia masih anak-anak. Tapi kalau anak beliau, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidah Zainab, ya, Tohir, Qasim, itu semua dari Sayyidah Khadijah alaihissalam. Nah, ini cerdasnya beliau, ya. Beliau mengatakan Allah itu salam. Allah itu salam. Sigot ini kalau kita lihat, Nabi ketika melihat Allah dengan jamalnya Allah, keindahannya Allah, Nabi langsung mengucapkan salam. At-tahiyatu lillah. Kemudian Nabi mengatakan as-salawatu at-thayyibatu lillah. Salawat yang baik untuk Allah. Sampai di situ terdiam Nabi. Allah jawab, assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bagimu wahai Nabi. Jangan bayangkan bagaimana suaranya Allah, jangan hurufnya, bahasanya, jangan. Imani saja Allah ucapkan salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Dapat 3 Nabi. Langsung mubasyaratan Allah berikan salam, kasih sayang, rahmat dan barokah, keberkah. Di sini hebatnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa bayangkan Nabi sedang mendapatkan nikmat, ya. Nikmat tertinggi di surga adalah bisa melihat Allah. Nabi sudah melihat terlebih dahulu. Tapi subhanallah, ketika Nabi mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa dengan bisa melihat Allah, Nabi masih ingat kepada umatnya yang ada di bumi, bahkan umatnya yang lintas zaman. Kita ini kadang-kadang kalau sudah dikasih nikmat kita lupa, sama orang lain lupa. Tapi subhanallah, Nabi ini berjumpa dengan Allah masih sempat-sempat ingat kita. Itu kan luar biasa. Ketika Allah katakan salam kepadamu wahai Nabi, engkau dapat rahmat, engkau dapat berkah, Nabi jawab. Kalau bahasa sederhananya, ya Allah jangan saya saja ya Allah, umat saya juga. Umat saya juga. Maka dijawab, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nabi yang jawab, ya Allah juga berikan salam, rahmat kepada hamba-hamba yang soleh. Masih ingat? Kemudian Nabi katakan, asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, aku bersaksi tiada sembahan yang layak untuk disembah di alam jagat raya ini kecuali hanya kepadamu ya Allah. Allah jawab, wa asyhadu anna Muhammada Rasulullah. Aku bersaksi engkau wahai Muhammad adalah utusanku, utusan Allah, kekasihku, hambaku. Jadi tidak main-main tuh sigot salawat. Tidak main-main sigot salawat dan sigot tasyahud di dalam sholat. Dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad yang terekam di dalam tasyahud itu menggetarkan arsy-Nya Allah. Malaikat yang memikul arsy, arsy-Nya berguncang ketika terjadi dialog sapa menyapa antara Allah dengan Nabi Muhammad. Arsy terguncang, maka malaikat yang memikul arsy dia membaca salawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian arsy itu pun terdiam. Inilah sigot tasyahud yang kita baca di dalam sholat. Coba kita hayati, luar biasa. Yang membuat terharu sebegitu cintanya Nabi kepada kita. Padahal kita ini banyak lupa kepada beliau. Jarang kita ingat. Kadang-kadang saja di hadir majlis baru kita ingat, tapi sudah di rumah kita lupa. Sudah di tempat kerja kita lupa. Bahkan lebih tragis, ajarannya kita tinggalkan. Sunnahnya kita tinggalkan. Menyebut namanya juga hanya sedikit. Beliau sudah rindukan kita sebelum kita merindu kepadanya. Beliau sudah mencintai kita sebelum kita mencintainya. Beliau sudah memikirkan nasib kita bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat, sebelum kita sendiri memikirkan nasib kita di akhirat. Beliau sudah memikirkan nasib kita, apakah kita di surga atau di neraka. Keinginan beliau semuanya di dalam surga, sebelum kita ini berpikir tempat kita di mana, di surga atau di neraka. Raufur Rahim. Wa kana bil mu'minina raufur rahim. Jadi sangat layak sosok manusia ini yang kita tempatkan dalam hati. Sangat layak. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian terkecuali dia letakkan cintanya kepada Nabi Muhammad di dalam hatinya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Ini hal yang wajar. Hal yang wajar. Kenapa demikian? Sekalipun kita ada hubungan antara anak dan orang tua, suami dan istri, atau sebaliknya, ketika terjadi yaumil qiyamah, jika ada yang berkurang dari mereka, istri tidak kita didik, dia bisa menuntut kita. Tidak ada lagi yang namanya suami istri waktu itu. Anak menuntut orang tua karena orang tua tidak mendidik anaknya di dunia, dituntut. Saat itu tidak ada yang namanya anak dan orang tua. Semuanya berpikir keselamatan masing-masing. Tapi di masa itu, masa yang kritis semacam itu, ada sosok satu manusia yang masih memikirkan keselamatan kita dan masih mengakui diri kita sebagai umatnya sekalipun mereka para pendosa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi bacaan tahiyat itu diresapi, dimaknai. Semua yang kita baca kalau memiliki bekas dalam hati kita, punya pengaruh dalam jiwa kita, yang pertama berusaha cari tahu artinya. Dan ketika dibaca berusaha menghadirkan hati, memaknai maknanya, itu nanti memberikan kesan. Jadi at-tahiyatu mubarakatu salawatu thayyibatu, luar biasa. Dialog antara Allah dengan Nabi Muhammad. Nah, salawatnya dari mana? Kan wajib salawat juga, tasyahud. Kalau nggak pakai salawat tidak sah. Tadi malaikat yang memikul arsy bersalawat kepada Rasul. Jadi salawat itu sudah terbentuk di langit. Tasyahud terbentuk di langit. Kata langit di sini maknanya adalah ketinggian derajat. Kita tidak tahu tempatnya di mana itu pertemuan. Karena Allah tidak bertempat, tapi Nabi yang bertempat. Jadi tempat itu Allah sediakan untuk Nabi, bukan tempat tinggalnya Allah. Itu tempat pertemuan untuk Nabi, tempatnya Allah ciptakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan.
Ya, mudah-mudahan kita diberikan ziyadatul ilm wal ma'rifah, penambahan ilmu dan ma'rifat. Jangan dulu langsung kepada Allah. Kita ini terlalu kotor untuk bisa mengenal Sang Maha Pencipta. Itu Allahu Akbar. Tapi dari mana bisa kita kenali Allah? Kenali Nabi kalian Muhammad. Pasti kalian akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Man arafa nafsa arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Allah. Dalam naskah klasik itu ada tambahan sebenarnya. Gak bisa kita kenali diri kita, tahu-tahu langsung kenal Allah. Gak bisa. Lah kita kenalnya Allah lewat Nabi Muhammad. Kita tahu sholat lewat Rasul, zakat lewat Rasul, ilmu lewat Rasul, akhlak lewat Rasul, khusyuk lewat Rasul, munajat lewat Rasul, Al-Quran lewat Rasul, As-Sunnah lewat Rasul. Ini jalannya, ikhwanul muslimin. Kenali Nabi Muhammad, kalian akan kenal Allah. Maka tambahannya, man arafa nafsa arafa Muhammadah. Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Nabi Muhammad. Wa man arafa Muhammada arafa rabbah. Dan siapa yang mengenal Nabi Muhammad, dia akan kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kaidah yang benar. Kalau dalam ilmu tarekat yang sahihah, cara mengenal Nabi Muhammad, kenali guru kalian. Dari guru kalian, kalian akan mengenal Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad, kalian akan kenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma, wa tafarraqna ba'di tafarrukan ma'suma, wa la taj'al minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadhih qulubana 'anit ta'alluqi biman dunak, waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.